ناظرین، البلاغ چینل کے خبر و نظر پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ کرناٹکا میں برسوں سے چلے آ رہے 2B کوٹا کے تحت 4% مسلم ریزرویشن کو ایک بارگی ختم کر دیے جانے سے ریاست میں ناراضگی، غم و غصے کے ساتھ ہی سیاسی ہلچل بھی تیز ہو گئی ہے۔ دیورا جرس کے زمانے سے جاری اس سہولت کو ختم کرنے کے فیصلے کو جلد متوقع کرناٹکا اسمبلی الیکشن سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے۔ انتخابی سیاست میں یوں بھی ذات پات اور برادری کا کھیل بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ کرناٹکا میں سب سے زیادہ آبادی شیڈیولڈ کاسٹ کی 18% ہے۔ 12.9% کے ساتھ دوسرے نمبر پر مسلمان یہاں بستے ہیں۔ دو بااثر ذاتیں لنگایت 9.8% اور وکلیگاس 8.16% کا حصہ رکھتی ہیں۔ 2B ریزرویشن کوٹا کو مسلمانوں سے لے کر عددی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے بااثر لنگایت اور وکلیگاس کو دیا گیا ہے۔ اسے بی جے پی حکومت عنقریب ہونے جا رہے الیکشن میں اپنی جیت کو یقینی بنا سکے۔ مسلمانوں کو EWS اقتصادی طور پر کمزور طبقے کو حاصل 10% ریزرویشن کے کوٹے میں ڈال دیا ہے۔ اقتصادی طور پر کمزور طبقے میں اب تک 5 کمیونٹیز کو ریزرویشن حاصل تھا، جو کہ کرناٹک کے کل آبادی کا 4% ہے۔ اب یہ بڑھ کر 6 کمیونٹیز اور کل آبادی کا 16% ہوگا۔ کرناٹک کے انتخابی دنگل میں اسے ہندو ووٹوں کو پولرائز کرنے کی حکمت عملی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ کانگریس پارٹی کے ریاستی صدر DK شیو کمار نے میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بی جے پی ریزرویشن کی پالیسی کے سلسلے میں تذبذب کا شکار ہے اور الیکشن میں ناکامی کے خوف سے ووٹ کو بٹورنے کے لیے ریزرویشن کا ہتھ کنڈا استعمال کر رہی ہے۔ لنگایت اور وکلیگاس خود کفیل کمیونٹیز ہیں، کسی اور کا حق لے کر انہیں دینا انصاف کی بات نہیں ہے، اور کہا کہ کانگریس پارٹی الیکشن جیت کر آئی تو مسلمانوں کے اس حق کو واپس کرے گی۔ کیا رپورٹ ಇದೆ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಧಾರ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು% ಏನು ಇವ್ರ ಮನೆ ಆಸ್ತಿನ ಹಂಚ್ಕೊಬಿಡಕ್ಕೆ So they have taken the 4% and distributed 2% to Lingayats, 2% to Mukesh. The entire Vakliga and Veerashaiva Lingayats are rejecting this offer. We don't want. I am confident the Congress party will come to power after the next 45 days. We will scrap all this resolution. Within 90 days, they can't change 3 times. There is no base. There is no any report. No proper inquiry has been done. جماعت اسلامی ہند کرناٹکا کے ریاستی صدر ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی نے البلاغ سے خاص گفتگو میں کہا، ہم کسی طبقے کو ریزرویشن دینے کے مخالفت میں نہیں ہیں، جو جس کا حق ہے اسے ملنا چاہیے۔ بی جے پی حکومت کے اس فیصلے کو ریاست کے انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے لیا گیا فیصلہ کہا۔ مسلمان اپنی تعلیمی اور معاشی پسماندگی کی وجہ سے 2B کے تحت ان کو ریزرویشن دیا گیا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کئی سالوں سے بلکہ کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہونور کمیشن ہو یا پھر چنپا ریڈی کمیشن ہو، انہوں نے تفصیل سے حالات کا جائزہ لے کر اس ریزرویشن کی پالیسی کو جاری رکھنے کے حق میں رائے دی ہے۔ ایسے میں مسلمانوں کا یہ حق چھین لینا سراسر ایک ناانصافی کی بات ہے۔ ان حالات میں ہمارے کیا کرنے کے کام ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ حکومت کے اس ناپاک فیصلے اور قانونی طور پر کمزور اور دھوکہ دہی کا یہ جو فیصلہ ہوا ہے، اس کو بے نقاب کرنا ہے اور عوام کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے الیکشن پر غلط اثر نہ پڑے اور اس کا غلط فائدہ نہ اٹھا سکیں، اس کی ہمیں فکر کرنا ہے۔ اس اشتعال انگیزی کی وجہ سے ہم سڑکوں پر آئے، احتجاجات اور پھر حالات کو بے قابو ہونے دیں، یہ ایک غلط بات ہوگی۔ اس سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے اور مختلف مذاہب و طبقات کے درمیان ہماری ریاست میں جو ہم آہنگی کی اور بھائی چارگی کی کیفیت ہے، اس کو باقی رکھنا چاہیے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے، ہم ان حالات میں صبر اور حکمت سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ حالات کو بہتر بنائیں۔
जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना इफ्तिखार कासमी ने हुकूमत के इस फैसले को इंतखाबी हथकंडा करार दिया और इस फैसले की तमाम बारीकियों की स्टडी के साथ इसको कोर्ट में चैलेंज करने की बात कहते हुए कहा, इंतखाबात के पेश नज़र जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं उनकी बौखलाहट में किया गया एक कदम है इनका, और चूंकि ये गैर कानूनी है इसका पूरा जायज़ा लिया गया और इस जायज़े में ये तय हुआ कि इंशाअल्लाह कानूनी लड़ाई पूरी तरीके से लड़ी जाएगी और इसके अंजाम तक इसको पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के रियासती सदर एडवोकेट ताहिर हुसैन ने अलबलाग से बात करते हुए बीजेपी हुकूमत के इस फैसले की मजम्मत की और कहा, ये जो फैसला हुकूमत का है ये फिर एक जो जिस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ और यहाँ की माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ मुसलसल जो फैसले हुकूमत के आ रहे हैं, माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ ही जो फैसले कर रही है, उन फैसलों के सिलसिले की एक कड़ी है। हुकूमत वोट बटोरना चाहती है और एक कौम से छीन करके दूसरे कौम को दे करके वो एक पोलराइज का माहौल पैदा करना चाहती है। तो इलेक्शन के इन दिनों में इस तरह के फैसले को किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जा सकता और हम इलेक्शन कमीशन से भी मुतालबा करते हैं, क्योंकि ये फ़ैसला जो है इस वक्त करना बिल्कुल नामुनासिब है और ये भी इस बात में शामिल होता है कि जिस तरह दीगर चीज़ों को पैसों और साड़ी वगैरह सब दे करके लालच देना है वोटर को, बिल्कुल उसी ज़ुमरे में ये भी आता है। इलेक्शन कमीशन इसमें मुदाखलत करे और हुकूमत को इस फैसले को वापस लेने पर मजबूर करे। बीजेपी हुकूमत के 2B कैटेगरी के रिजर्वेशन को मुसलमानों पर ख़त्म करने स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के रियासती सदर ज़ीशान अकील ने अलबलाग से बात करते हुए कहा, वाला ये काम है, क्योंकि संविधान में ये कहा गया है कि जो भी कौम जो है वो सामाजिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे, तालीमी एतबार से, समाजी एतबार से जो पीछे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए अहमियत को लेकर बात करेंगे। इस्लामिक पैराडिग्म ऑफ सोशल जस्टिस क्या है, हम इस पर बात करेंगे और इसके ज़रिए से हम ये कहेंगे कि ये जो पूरा ओवरऑल आपने जो गंदा खेल खेला है, ये खेल काम करने वाला नहीं है। हिंदुस्तान की और कर्नाटक की, खुसूसन कर्नाटक की जो लोग हैं वो आपके इस वेशन के एक कॉन्सेप्ट को इस देश के संविधान ने इस देश के सामने रखा था, उसको सामने रखते हुए बहुत सारी रिपोर्ट्स के ज़रिए से ये हमको ये दिया गया था कि मुसलमानों को, कर्नाटका के मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दिया गया था, जबकि हम आपको इतना दे देंगे, इतना दे देंगे। अरे आपने तो प्राइवेटाइजेशन करके आधा रिजर्वेशन ऑलरेडी खत्म किया है। आप रिजर्वेशन के खिलाफ वाले लोग हैं। आप जिसको जितना भी रिजर्वेशन दे लें वो रिजर्वेशन होने वाला, मुकम्मल तौर पर रिजर्वेशन आप देने वाले नहीं हैं। ये हम जानते हैं, इस देश की जनता जानती है। इस कर्नाटक जो कुछ जज्बाती अपने भड़केले अंदाज में सोशल मीडिया में लिख कर ये समझ जाते हैं कि हमने अपना हक अदा कर दिया है, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा ऐसी कोई हरकत ना करें कि जिसकी वजह से इस्लाम पर बदनामी का दाग आए। आपके बड़े हैं और आपके सब कुछ हैं, तो इंशाअल्लाह ये पूरी फ़िक्र लेकर आपका जज्बे को सामने रख कर इन्होंने फ़ैसले लिए हैं। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जब ये एक जमात मिल के फ़ैसला लेती है तो उसका असर भी बहुत ज़बरदस्त पड़ता है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आने वाले दिनों में बहुत अच्छा असर पड़ेगा। इस तरह इलेक्शन के दंगल में कूदने से पहले बीजेपी हुकूमत ने अपने तौर पर अपनी जीत को यकीनी बनाने के लिए गए फैसले कल इसी के गले पड़कर उल्टा इसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मिल्लत इस्लामिया कर्नाटक के कायदीन के लिए एक इम्तिहान की घड़ी है कि उम्मत को जज्बात के रूह में बहने से कैसे रोका जा सके और अपनी हिकमत और दानिशमंदी और कर्नाटक की दूसरी जात बरादरियों से ताउन हासिल करके बीजेपी को शिकस्तें दो चार किया जा सके। अब तक के लिए बस इतना ही। अलबलाग ब्यूरो रिपोर्ट, बेंगलुरु।